So anyone Arshita இருக்கீங்களா? Sorry, Hemant. Anybody from boys side? Anyone from boys side? The girls யாருன்னா சொல்லுங்களேன். யார் இருக்கீங்க? Boys, Anisha, girls, Anisha, என்ன ப்ராப்ளமா லாஸ்டா போட்டு குயிக்கா சொல்லுங்க யாரா ஒருத்தர். நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் ஆயிடலாம். So actually we are doing the equation, finding the equation of the ellipse இல்லையா? லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் யாரா ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. Girls, anyone please. The center. Find the Come on, case is the major axis parallel to x minus h the whole square a square plus. எந்த சம் போட்டுன்னு தெரியலையேம்மா. கரெக்டா சொல்லுங்க, அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் சொல்லுங்க. எந்த ஈக்குவேஷன் போட்டணும்? ஃபைண்ட் சென்டர், ஃபோக்கை, வெர்டிசஸ் அண்ட் டைரக்ட்ரிசஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சொல்லிட்டு ஒன்னு போட்டிருப்பேன். என்ன ஈக்குவேஷன் மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன சம்பா தம்பி? பாய்ஸ் குயிக் பார்ட் டைம் ஆகுதுமா. எந்த சம் போட்டோமா லாஸ்டா? உங்களை தான் கேட்கிறேன். கடைசியா எடுத்து பாருங்க நோட் புக்ல. Can you all hear my voice please? சில பேர் இருக்கீங்க ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டீங்களே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சொல்லுமா. ஓகே ரைட். தெரியலையா லாஸ்ட் என்ன போட்டு? So are you all there? Please come on, say yes me. Please tell me yes. I want to hear your voice. சொல்லனா பரவாயில்ல. இருக்கீங்களா? Come on. Okay, shall we move on to the next problem? Yes sir. Find லாஸ்ட் எந்த சம் போட்டோம்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களே, அதுதானே எனக்கு எதுவா இருக்கு. அது அடுத்தது என்ன போட்டோம், நான் போடாம விட்டுட்டேன் அப்படியே டைரக்டா போயிட்டு என்ன பண்றது? ஓகே ரைட். எனிவே ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் தி சென்டர். Find the center, foci, vertices and directrices of x minus 3 the whole square by இது போட்டோமா இந்த சம் பாருங்க. 225 plus y minus 4 the whole square divided by 289 is equals to 1. Okay, are you all listening? Are you all ready? கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்கப்பா. எஸ் பாருங்க. நீங்க போன சம்ல என்னன்றது சொல்ல மாட்டீங்களே, அதுவே பெரிய வருத்தமா தான் இருக்குது. எனிவே ரைட். So this is the first problem of today's class. The center, foci, vertices and directrices. In the last class I have given all the biodata, all the resume, how to find out the things, their center எப்படி கண்டுபிடி, eccentricity ன்னு ரெண்டு விதமான ellipse நம்ம பார்த்தோம். One is elongated along x axis like this,
the equation says that x square by a square plus y square by b square equals to 1. Another equation that is elongated along the y-axis. The equation becomes what? X square by b square, அதாவது y square by a square plus x square by b square equals to 1. These are the two equations, two type of ellipse ன்னு சொல்லி படிச்சோம். இப்ப நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா, so far இதுல பாத்தீங்கன்னா the center is origin. Here is also the center is origin. Here is also the center is origin. ஓகேவா? பட் இங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, யூசுவலா சென்டர் ஆரிஜினல் தான் ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் இருக்கணும். இங்க ஏதோ சம் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குது, x மைனஸ் h, y மைனஸ் k. அப்போ சென்டர் ஷிஃப்டட். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போது இது எப்படி இருக்குன்னா பாருங்க, எது பெருசு? இதுதானே பெருசு. 289 is greater or 225 is greater? Come on, I want to everyone to say the answer. 289. 289. Therefore, I can take this as a square and this as b square. If you take x as x minus 3, capital X as x minus 3, capital Y as y minus 4, then this equation becomes x square, it is b square and b square plus y square divided by a square. This is of the form x square by b square plus y square by a square equals to 1. Therefore, நம்ம என்ன சொல்லலாம்? What is the condition for this? This ellipse, இது பார்த்தோம்போது ellipse தெரிஞ்சிச்சு, ஆனா இது ellipse of type 2. Type 2 is symmetric about y-axis. The minor axis, the major axis. I can say the major axis is about y-axis. The major axis is about y-axis. You have to imply. You have to put all the values which is according to the y-axis. According to the y-axis, elongated to the y-axis. இது பாருங்க, படுத்துட்டு இருக்கிற எலிப்ஸ், இது நின்றுட்டு இருக்கிற எலிப்ஸ். இப்ப எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்கும் இந்த எலிப்ஸுக்கு மாறிடுச்சு. First thing, any conic is given, you have to identify which conic. We have three types of conic going to discuss. One வந்து already discuss பண்ணியாச்சு, parabola. The second conic we are discussing is ellipse. Another one is hyperbola. இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். அதுக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லி தரேன். சில சமயம் கொஸ்டின் 2 மார்க்ஸ்ல கேட்பா, ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் அ கோனிக். இங்க கூட அப்படிதான் கேட்டிருப்பா. நான் இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு எப்படி அந்த கானிக்கை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், அதுக்கு வாட் இஸ் த கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா நான் சொல்ல போறேன். ஆஃப்டர் திஸ் எலிப்ஸ் பேரபோலா முடிஞ்ச பிறகு, பேரபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலா முடிஞ்ச பிறகு, பிஃபோர் ஐ கோயிங் டு பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ், நான் அப்போ சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. அப்போ ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. இப்ப பண்ணியாச்சு. இப்ப எப்படி இருக்குது? எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் மைனஸ் 3, கேபிட்டல் ஒய்ன்றது ஒய் மைனஸ் 4. நவ் யுவர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் 289 and your b square is 225. From this we'll get a is equals to what? B is equals to 15. A is equals to what? 17. Now, so simply we can write this as, the major axis is about y-axis. அப்ப இது y-axisல இருக்கிறதுனால the axis, the equation of axis, நான் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்க. The equation of axis is என்ன தெரியுமா? Capital X is equals to 0. Capital X is equals to 0. இது எப்போ ஏன்றத சொல்றேன், கவனிங்க. Capital X is equals to 0 அப்படின்னா your capital X என்ன எடுத்துக்கிறேன்? X minus 3 equal to 0, which means that line is X equals to 3. ஃபைனலா இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும்போது டயக்ராம் வரைய போறேன். ஒரு 5 மார்க்ஸ் இருந்தா அவன் sketch the graphன்னு கேட்கறான்னா இல்லையோ, you have to draw the graph. கண்டிப்பா ஒரு எக்ஸாமினர் அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். கவனிங்க, இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சா? x is equals to 3ன்றது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த சென்டர். யூசுவலி த சென்டர் இஸ், இது என்னது? த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் y ஆக்சிஸ் இல்லையா? அப்ப சென்டர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்? C வந்து கேபிட்டல் x is equals to 0, capital Y is equals to A. That is the condition because the major axis is about y axis. Therefore, I can say C, your capital X is x minus 3 equal to 0. Your Y, capital Y is equals to y minus 4, which is equals to A. What is the value of A? Which is equals to 17. I can say the center C is 3, bring this 4 that side, 17 plus 4, I can call it as 21. C, 3 of 21, 3, 21. Next, I want to find out the center vertices. I am going to find out the vertices. What is the vertices? Next, we are going to find out the
vertices. So vertices formula என்னப்பா? ஏமந்த் சொல்லுங்களேன். பாய்ஸ் யாருன்னா சொல்லுங்களேன். 0, plus or minus 2. Very good. 0 0 plus or minus a. First thing 0 plus or minus a. சரிங்களா, ரப் பண்ணிட்டீங்களா? So 0 plus or minus a. Very good. So we'll get your vertices. Second thing I'm finding out. Vertices என்னப்பா? 0 plus or minus a. Center 0, 0. என்னப்பா? கேட்கல தம்பி, கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டா சொல்லுங்க. சென்டர் வந்து 0, 0 தானே சார்? சாரி சார், சென்டர் 0, 0 தான். Thank you very much. நான் இந்த இதுல எழுதுறேன். Thank you ma. So which is equals to 3, 4. Thank you very much. So vertices தான், I'll take a of capital X is equal to 0, capital A equals to Y equals to A. A dash of capital X is equals to 0, capital Y is equals to minus A. Now we'll get capital X என்றது என்ன அர்த்தம்? X minus 3 equal to 0. Capital Y என்றது என்ன அர்த்தம்? Y minus 4 which is equals to A. Now your A is 17 and A dash of X minus 3 equal to 0 and Y minus 4 equal to minus 17. We'll get the vertices A of 3, 21, sir. And A dash of 3, minus 17 Minus plus 4 13. will get minus 13. We'll get minus 13. These are the two vertices. Next one, the foci. I'm going to find out the foci. Your foci is S of capital X is equals to 0, capital Y is equals to AE, and S dash of capital X is equals to 0, and capital Y is minus AE. Before that, we are going to find out A. சரிங்களா? E என்னது? Eccentricity. Eccentricity என்றது that is nothing but the ratio. நான் already படிச்ச the relation, the ratio between the fixed point to the moving point and the moving point to the fixed distance. அதாவது E என்றது எப்பொழுது ஞாபகம் வச்சீங்க? This is the condition. The equation is SP by PM equals to E. அப்ப eccentricity is a constant. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எலிப்ஸ்க்கு எப்படி டெரைவ் பண்றீங்க? 1 minus b square by a square which is equals to root of 1 minus b square. What is b square value? What is b square value? 225. What is a square? 289. We'll get 289 minus 225 divided by 289. So 289 la 225 pona which is equals to 64. Square root of 64 by 289 will get 8 divided by 17. Therefore I can say your AE is equals to 17 into 8 by 17 which is equals to 8. Now the focus becomes capital X is X minus 3 equal to 0 and capital Y is equals to Y minus 4 is equals to 8 and S dash of X minus 3 equal to 0 and Y minus 4 equals to minus 8. Therefore your S is 3, 12 and S dash of 3, minus 4 becomes plus 4, minus 8 plus 4 will get minus 4. We'll get the value S of, we'll get 3 of 12, 3, minus 4. Next equation of the directrices. அதுக்கு முன்னாடி length of the lattice rectum னு ஒன்னு இருக்கு. Length of the lattice rectum. So what is the length of the lattice rectum? Your length of the lattice rectum na 2b square by a. 2 into நம்ம அதை டெரைவ் பண்ணுவோம்ல, find the length of the lattice rectum னு நான் டெரைவ் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு. சரியா? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டெரைவ் பண்ணனா இல்லையாமா கேர்ள்ஸ்? அர்ஷிதா, அரிஷா, அனிஷா, come on girls. யுவஸ்ரீ இருக்கீங்களா? யுவராணியா, யுவஸ்ரீயா? கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்கீங்களா இல்லையாமா? வாயை திறக்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு கேர்ள்ஸ். இதை டெரைவ் பண்ணல. prove that the length of the lattice rectum of the ellipse is 2b square by a. Yes sir. b square. அப்ப b உடைய வேல்யூ என்னது? 289 இல்லையா? a உடைய வேல்யூ வந்து 15. கரெக்ட்டுங்களா? we'll get 2 into a b square. your b உடைய வேல்யூ என்னது? மாத்தி போட்டேனா? சாரி. your b square is equals to 225 divided by 17 which is equals to 450 divided by 17. எனக்கு மூணாவது கேட்டா equation of the directrices. Equation of the directrices. So equation of the directrices. எல்லா பாயிண்ட் நோட் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் 3, 4. அடுத்தது வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சோம் 3, 21 and 3, minus 13. அதுக்கு அடுத்தது ஃபோக்கை கண்டுபிடிச்சோம் 3, 27 and 3, minus 4. இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிசஸ்.
இது எந்த ஆக்சிஸ்ல வந்திருக்கு? மேஜர் ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ்ல. அதனால கேபிட்டல் Y is equals to plus or minus AE. கரெக்டா நான் போட்டது? இது ரைட்டா? இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். டைரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னா plus or minus A by E. Y ன்றது y minus 4 which is equals to plus or minus A by E. What is A value? Your A value is equals to 15. அப்படியா? A value எவ்வளவு? 17 இல்ல? E உடைய value which is equals to what? What is 8 by 17 which is equals to 17 into 17, 289 divided by 8. Now we are going to find out the y value. பாருங்க, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சீங்க. இந்த வேல்யூஸ்லாம் பர்టిక్యులர் அந்த வெர்டிசஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணீங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணீங்க. சரி, ஜஸ்ட் யூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணீங்க. You just note the points. ஓகேவா? ஏன்னா டயக்ராம் நம்ம வரையணும். கடைசியில 5 மார்க் கொஸ்டின் வந்துட்டாலே you can give at least ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல ஒரு ரஃப் டயக்ராம் வரையணும். இப்போ பாருங்க, we'll get y is equals to இந்த 4 அப்படிக்கா போச்சுன்னா plus 4 plus or minus 289 by 17 இல்லையா? 289 by 17. Now one value y is equals to 17 into 464 இல்லையா? 17 into 4. இது 17 கூட மாத்தி போட்டோம்னாப்பா 17 289 by 8. அப்போ we'll get 32. 1 plus 289 by 8. இன்னொன்னு y is equals to 32 minus 289 by 8. Your y is equals to 32 plus 289. I'll get 321 by 8. இன்னொன்னு y is equals to 7. We'll get 257 minus 257 divided by 8. இது approximately இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா y is equals to approximately கண்டுபிடி. 8ல வந்து it will go 4 times. 40 point something இருக்கும் இல்லையா? 40.1 வச்சுங்க. இது அதே போல -3 அதுக்கு அடுத்து இருக்கும் 1. 17ல it will go 2 times. 32 point and 1 32.1 வச்சுங்க. இப்போ this all the values இதே நான் equation of the latest rectum கண்டுபிடிக்கணும்னா your capital Y is equals to plus or minus AE. அப்போ I can write this as y minus 4 equals to plus or minus AE. What is AE value? We'll get AE value is 8, right? So therefore I can write this as 8. So therefore we'll get y is equals to plus or minus 12. இல்லையா? either plus or minus 12. plus or minus அது அப்படிக்கா போச்சுன்னா plus 8 தப்போன்றோம்ல plus or minus 12ல plus or minus 8 plus 4. அப்போ y is equals to 8 plus 12 or y is equals to minus 8 plus 4 minus 4. இப்போ இதுதான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். பாருங்க வருதான்னு பாருங்க டயக்ராம்ல. Now I'll draw the diagram. Please listen here. Listen how to draw the diagram. நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க ஒண்ணா. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வெர்டிசஸ் சென்டர்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுங்க. நீங்க தான் சொல்லணும். புரியுதுங்களா? வெர்டிசஸ் is 3, 4. Yeah, now you draw the diagram. The vertices is 3, 4. Actually center இங்க தான் இருக்கணும். Originல 0, 0. Now it has shifted. Listen carefully my dear friends, my dear boys and girls. Now the center has shifted. எங்க shift ஆயிருக்குது? 3, 4. 1, 2, 3. Everybody know how to put the graph. Yeah, 3, 4. We can have 3, 4. This is your center. I can write this as 3, 4. Next the vertices. Yeah, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். 3, 21. அப்பதான் அந்த கிராஃபை ஒன்னும் கம்ப்ளீட்டா நான் கண்டுபிடிக்க முடியும். 3, 22. 3, 3க்கு நேரா 21 somewhere here. We'll get 3, 21. அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வர பாருங்க. அதுதான் மேஜர் ஆக்சிஸ். அதுக்கு அடுத்தது 3, -13. 3, -13 somewhere here. 3, -13. அப்ப இதை வச்சு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சணும். ஒரு ரஃபா ஒரு எலிப்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது நின்றுட்டு இருக்க எலிப்ஸ். அதுக்கு நேரா ஒரு ஆக்சிஸ் டிரா பண்ணுங்க. draw the axis. Draw the axis. This point is called A and this point is called A dash. Now we find out the center. இப்போ இந்த சென்டரை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இதுக்கு முக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you have to find out the axis for this. இல்லையா? இப்போ இது ஒரு மேஜர் ஆக்சிஸ், இதுக்கு மைனர் ஆக்சிஸ். ஆக்சுவலி இதுதான் எக்ஸ், இதுதான் ஒய் இருக்கும். சாரி, இதுதான் ஒய் இருக்கும். இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய்ன்றது கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய்ன்னு மாறிடுச்சு. இது கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய். அப்ப கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்றது என்னது? எக்ஸ் -3 இல்ல. எக்ஸ் -3 ஈக்குவல் டு 0னா எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3.
அப்ப x is equals to 3ன்றது எங்க வரும்? இந்த இடத்துல வரும். x equals to 3. y equals to 4ன்றது எங்க வரும்? இந்த இடத்துல வரும். y is equals to 4. சரிங்களா? அப்ப இந்த ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஆரிஜின். இங்க இருக்க வேண்டிய ஆரிஜின்ல இருக்க வேண்டிய சென்டர் இட் has shifted to some other 3,4. now you find out the focus. focus என்னமா? focus என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? 3, focus, what is the foci? 3,12 இல்லையா? 3,12. that is called S. 3,12. S dash 3, minus 4. 3, minus 4 somewhere here. Yes, approximately நீங்க கிராஃப் பிளாட் பண்ண தெரியும். அவ்வளவுதான். அடுத்து டைரக்ட்ரிசஸ் பாருங்க. y is equals to 40.1. அப்போ எங்கேயோ இருக்கும் 40.1 somewhere இதுக்கு மேல இருக்கும், இந்த இடத்துல இருக்கும். so we can write this as your y is equals to 40.10, which is equals to y is equals to இந்த வேல்யூ போடுங்க 321/8. அதுக்கு அடுத்து y is equals to minus 27, minus 32.4, 32.1 இன்னும் கீழே இந்த சைடுல வரும். அப்ப approximately I can write y is equals to minus 257/8. இப்ப கடைசியில் இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? y is equals to 12. பாருங்க, y is equals to 12ன்றது இங்க வரும். அடுத்தது y is equals to minus 4. அப்ப இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா it passes through the foci. இப்படி இந்த டயக்ராம ஒரு ரஃபா வரைஞ்சிருக்கணும். ஆஃப்டர் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் ஆல் த டேட்டா, ஆல் த பயோடேட்டாஸ், ஆல் த ரெஸ்யூம போட்ட பிறகு ஃபைனலா எப்படி ஒரு போட்டோவை பிக்ஸ் பண்றீங்க இந்த பயோடேட்டால, அதே போல இந்த டயக்ராம ரஃபா பிக்ஸ் பண்ணிடணும். அது எந்த போட்டோவா இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு போட்டோ வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும். அதே போலதான் ரஃப் டயக்ராம். இந்த 3 பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போகல. சென்டர், வெர்டிசஸ், லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், சாரி foci and the equation of the directrices. பாருங்க, do you understand this? Moving on to the next problem. அடுத்தது பாருங்க. அடுத்தது same next equation, x plus 1 the whole square, x plus 1 the whole square, x plus 1 the whole square divided by 100. அதே சென்டர் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? முதல்ல தோணி ஆக்சிஸ் என்னன்னு பாத்துருங்க. so now next one, find the center, foci, vertices and directrices of the equation x plus 1 the whole square divided by 100 plus y minus 2 the whole square divided by 64 equals to 1. x plus 1 the whole square by 100 plus y minus 2 the whole square by 64, which is equals to 1. So my dear students, please listen carefully. This is very very important in your section. இந்த மாதிரி சம்ஸ் ஏன்னா அடுத்தது போட போறதுலாம் ஒரு கண்டிப்பான ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். ஏன்னா இது வந்து அதோட முன்னாடியே வருது. இப்போ போன வாட்டி சொன்ன மாதிரி நீங்க முதல்ல எடுத்தோடனே which one is greater னு பார்க்கணும். கேர்ள்ஸ் எதுமா கிரேட்டர், 100 or 64? 100. 100 is greater. Now you fix this is a square, this is b square. Automatically x ன்றதை x plus 1 ஆகும், y ன்றதை y minus 2 ஆகும் போட்டுறணும். அப்போ x square divided by a square plus y square divided by b square equals to 1. So first type, the standard equation. Ellipse எப்படி இருக்குது? படுத்துட்டு இருக்குது இல்ல? Ellipse is like this because this equation is x square plus y square by b square equals to 1. Now I can write this as x plus 1 the whole square. இப்படி அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு. இப்போ முதல்ல நான் என்ன பண்ணனும்னா இது எந்த ஆக்சிஸ்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல? the major axis is about x axis. போன வாட்டி y axis வந்துச்சு, இந்த இடத்துல x axis வந்துச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. அப்ப now என்ன செய்யணும்? முதல்ல எடுத்தோன்னே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ். ஏன்னா யூசுவலா ஆக்சிஸ் எப்படி இருந்துச்சு? x equals to 0 and y equal to 0 தான் இருக்கும். இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் x ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கும். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் x ஆக்சிஸ் இல்லையா? your equation of x மாத்தி போட்டேன் நானு. இது வந்து y equal to 0, இது வந்து x equals to 0. Please remember that. Equation of x axis சொல்லும்போது capital Y equal to 0. But you have taken capital Y is y minus 2. Your y minus 2 equal to 0. This means y equals to 2. அப்போ அதனுடைய மேஜர் ஆக்சிஸ் எந்த லைன்ல இருக்கும்? y equal to 2. somewhere இந்த லைன்ல இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் சென்டர். முதல் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயமே சென்டர் தான். சென்டர் இதுல மேஜர் ஆக்சிஸ்ல இருக்கா?
Major axis about x axis la irukka, adanaல capital X is equals to a 0 and capital Y is equals to 0. This is your center. Capital X is x plus 1 equal to 0, y minus 2 equal to 0. This implies C of x is equals to, அந்த சைடு போச்சுனா minus 1, அந்த சைடு போச்சுனா plus 2. Therefore we'll get C. பாருங்க, உங்க புக்ல எல்லாம் சில டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் சில டீச்சர்ஸ்லாம் சி இ எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. h கூட k சேர சி, இந்த சி உடைய வேல்யூ தான் a ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பான். நீ அதெல்லாம் கவலையே படாத, எவ்வளவு ஈஸின்னு பாரு. நான் டெரிவேஷன்ல இருந்து கொண்டு வரேன். நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அதனாலதான் தட்ஸ் வை ஐ டெரைவ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ். இப்போ அதுல இருந்து கொண்டு வந்து பாருங்க. நவ we can write சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து நான் கண்டுபிடிக்கணும்பா vertices. I want to find out the vertices. That is a of x is equals to a, capital Y equal to 0. A dash of capital X is equals to minus a and y equal to 0. A of capital X is what? X plus 1. And your a is what? A square is equals to 100 means your a is equals to 10. Your b square equal to 64 means b is equals to 8. Now we'll get a is equals to 10, comma y minus 2 equal to 0. A dash of x plus 1 is equals to minus 10, y minus 2 equal to 0. Now we'll get the a value. 10 minus 1, 9. Minus 2 becomes plus 2. A dash of minus 9 minus 1 minus 11, comma 2. So this is your vertices. Next you find out the foci. Your foci is what? What is your foci? Formula, tell me, any boys? Yes, that is capital X is equals to AE, capital Y is equals to 0. S dash of capital X is minus AE, capital Y is equals to 0. Now we want to find out AE. அதுக்கு எனக்கு தேவை E உடைய வேல்யூ என்ன? 1 minus b square by a square. 1 minus your b square is 64 divided by 100, which is equals to 100 minus 64, 36 divided by 100. I'll get 6 by 10. Therefore your AE is equals to, your A value is equals to what? 10. Yeah, 10 into 6 by 10. So 10 cancel, your AE is equals to 6. Next I can write the foci as, your foci is equals to S of x is equals to AE, capital X is equals to x plus 1 equals to 6 and y minus 2 equal to 0. S dash of capital X is x plus 1 is equals to minus 6, y minus 2 equal to 0. Therefore S of 6 minus 1, 5 becomes 2. S dash of minus 7, comma 2. So கடைசியா நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, அப்பதான் அந்த ஈக்குவேஷனை போட முடியும், கம்ப்ளீட் ஆக முடியும். That equation will be completed. அப்ப என்னது அது லாஸ்டா? Which is equals to equation of the directrices. We can write the equation of the directrices. So what is the equation of the directrices? It is about major axis, is about x axis. Our capital X is equals to plus or minus a by e. Your capital X is nothing but x plus 1 equals to plus or minus, what is a value? Come on, anyone, tell me what is a value and e value. What is a value? A equal to 10, sir. A is equals to 10. Yeah, which is equals to a is equals to 10. 10 divided by, this is equals to what? 6 by 10. 6 by 10, sir. Okay, therefore this implies x plus 1 equals to 10 plus or minus 100 divided by 6. So it will go 100 like the 50 times போகும், இது வந்து 3 times போகும். Now we will get this becomes x is equals to minus 1 plus or minus 50 by 3. Minus 1 plus or minus 50 by 3. Now we will get x is equals to minus 1 plus 50 by 3 or x is equals to minus 1 minus 50 by 3. Okay, minus 1 minus 50 by 3. Now you simplify this, we'll get minus 3 plus 1 which is equals to x is equals to 50 minus 3 which is equals to 47 by 3. X is equals to 47 by 3. Next to y is equals to what? What you'll get? Y is equals to minus 53. Adeda, sorry. X is equals to minus 53 by 3. இப்போ நீங்க கிராஃபை பக்காவா போட்டுலாம் பாருங்களேன். Now you can draw the graph very easily. You can draw the graph very easily. How will you draw the graph? So first of all, you make it a perpendicular axis, that is called Cartesian plane, x and y. Yeah, now you make it the center. இதுதான் center, usually origin ல தான் இருக்கும் 0, 0.
Now it has shifted to, what is the center now? -1, 2. அப்போ -1ன்றது இங்க வரும் இல்லையா? So -1, 1, -1, 2. So I can write this as -1, 2. -1, 2. This is the center. Next one, the vertices. The vertices is another A of inactive vertices -1, vertices என்னப்பா? -11, என்னமா கண்டுபிடிச்சீங்க vertices சொல்லுங்களேன். 9,2 -11,2. 9,2. 9,2 -11,2. 9,2 somewhere here 1, 2, 3. 9,2 and -11,2. We'll get somewhere here -11,2. So now you draw it. We'll get an ellipse like this. இந்த மாதிரி ஒரு ellipse கிடைக்கும். இத straight lineல நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா this becomes the center of this. This is called vertices. A dash. இல்லையா? இப்போ இந்த லைனை நீங்க சொல்லிடலாம். இது வந்து கேபிட்டல் X இல்லையா? அப்போ y உடைய வேல்யூ ஆக்சிஸ்ல போட்டேன். அதாவது x - 3. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்? We'll get what value? Y is equals to 2. We'll get the line is because y x axis parallel to y axis y equal to k constant. அப்ப அதே போல இது என்ன இருக்கும்? x is equals to -1. இப்ப லாஸ்ட் லைன் x is equals to 47/3. கிட்டத்தட்ட 16ன்னு வச்சுங்க. 48/3 னா 16. அப்ப 16 னா we'll get somewhere here இல்லையா? So we'll get x is equals to -16. x is equals to அது -+16. அப்ப +16 னா இங்க இருக்கும். x is equals to -53/3. இல்ல கிட்டத்தட்ட 17. அப்ப இந்த இடத்துல வரும் -17 இங்க தான் வரும். So this is called x is equals to 47/3. இது x is equals to roughly போட்டா போதும். நீங்க எக்ஸாக்ட்டா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So this is the diagram. Take down. Next problem. Find the center, vertices, foci, and equation of the directrices. Equation of the directrices to the conic. சில சமயம் ellipse சொல்லியே கொடுத்துருவான். இது ellipse தான். சில சமயம் identified the conic ன்னு சொல்லுவான். அதையும் அப்படின்னு போடணும்னு சொல்லி தரேன். கவனிங்க. It is given that 18x² plus 12y² minus 144x plus 48y plus 120 equal to 0. 18x² plus 12y² minus 144x plus 48y plus 128 equal to 0. Most probably ஒரு ஜாதக கணக்கு, ஒரு ஃபோக்கஸ் சம் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா? இந்த பயோடேட்டா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பேரபோலால இருக்குது, எலிப்ஸ்ல இருக்குது, ஐபோர்போலா, இப்படிதான் ஃபுல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பான். இதை நீங்க கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்ல பண்ணி கொண்டு வரணும். அப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் மெயின்லி கேட்பான். சில சமயங்கள்ல நான் போன லாஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டேன், அது மாதிரியே கேட்டுறான். இப்போ இது எப்படி பண்றது? I want everybody to listen carefully. You all listening? Everybody, please come on, tell me. Yes. Now, first of all, you just group the x. Group the x values. X variables போடுங்க. 18x² minus 144x. அடுத்து y² y group பண்ணுங்க. Group the y1. Constant அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க, which is equals to minus 120. Now இதுல காமனா இருக்கிறத பாருங்க. 18 is common, x is common. இல்ல 18 மட்டும் எடுங்க, x வேண்டாம். ஏன்னா அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா மாத்த போறோம். 18 காமன் எடுத்துட்டா x². 144 18 எத்தனை முறை போகும்? 144 8 times போகும் இல்ல? 18ல 144 8 times போகும். அப்போ 8x. இதே போல இங்க 12 காமன் எடுக்கிறேன். We'll get y² minus 4y equals to minus 1. இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க. Now what I'm going to do here is make it as a perfect square. Here x² minus 8x இருக்கு, இங்க y², sorry, plus 48 ல, அப்ப plus 4y. Thank you. அப்ப plus 4y. இப்ப நல்லா கவனிங்க, என்ன செய்யணும்? இங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு ட்ரிக்ஸ் என்னன்னா, x-க்கு முன்னாடி இங்க y-க்கு முன்னாடி அந்த வேரியபிள் உடைய x and y-க்கு முன்னாடி என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்? இந்த இடத்துல பாருங்க -8 இருக்கு.
அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா we have to take x minus 2 the whole square formula. Here we have plus 4 divide by 2 we'll get y plus 2 the whole square. இந்த இடத்துல perfect square மாத்தணும்னா let us look at the coefficient of x. What is given? அது மைனஸ் ஆகட்டும் பிளஸ் ஆகட்டும் அதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணி அந்த வேரியபிளோட ஹோல் ஸ்கொயரை கண்டுபிடி. அதே போல இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y உடைய வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிச்சி அந்த 2 ஆல் பண்ணி y வேரியபிளோட ஸ்கொயரை பண்ணு. அப்ப இது x minus 2 the whole square கண்டுபிடி. எனக்கு கிடைக்கும் ஸ்கொயர் minus y plus 4. இங்க கண்டுபிடி y square plus 4y plus 4. சரிங்களா? we'll get x minus இங்க x minus 4 8 இருக்குல்ல, அப்ப 4 வரும். அப்போ 4 னா 8x plus 16. பாருங்க இந்த முதல் ரேட் அப்படியே இருக்கு, எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அங்க அலோவ் பண்ணிருக்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன செய்ய போறோம் 18 இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண நீங்க ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆயிடுவீங்க. மைனஸ் 8x நாங்க 16 ஆட் பண்றதுனால ஒரு 16 சப்ராக்ட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் கால்ட் காம்பன்சேஷன் ரூல். ஐ அம் ஆடிங் 16 so that I am subtracting 16. அதே போல 12 into y square plus 4y to make it completing the square method, to make it is a perfect square I need extra 4. அப்ப 4 ஆட் பண்ணி 4 சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, we'll get minus 120. அப்ப இந்த x square minus 8x plus 16 இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூவை x minus 4 the whole square போடலாம். You can take 18 into x minus 4 the whole square minus 16 plus 12 into இது எப்படி போடலாம்னா y square plus 4y plus 4 y plus 2 the whole square minus 4 which is equals to minus 120. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுங்க. Now we'll get 8 into 18 into x minus 4 the whole square minus 18 into 16. Can anyone tell me what is 18 into 16? 288. 200. Very good. 288. 288. So we'll give this as 288 plus 12 into y plus 2 the whole square minus 12 fours are 48 which is equals to minus 120. Now arrange. First இதை மட்டும் போடுங்க 18 into x minus 4 the whole square plus 12 into y plus 2 the whole square. So bring this that side minus 120. இந்த minus 48 அப்படிக்கா போனா plus 48. இந்த 288 அப்படிக்கா போனா plus 288. We'll get this implies 18 into x minus 4 the whole square plus 12 into y plus 2 the whole square. Simplify this. What will get 288 plus 88? 48 plus 88. We'll get 300 and all together we have 324 minus 120. 326. 8 plus 8. இல்லையா? அதுல வந்து இது போச்சுன்னா 336 மா 336 minus 120 will get 216. சரியா? இப்போ ஒரு எலிப்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எப்பொழுதுமே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 1 தான் வரணும். அப்ப இந்த 216ல டிவைட் பண்றேன். டிவைடிங் பை அந்த எலிப்ஸா இருக்கும் ஹைப்பர்போலா கூடிய மேஜர் ஒரு ஐடியா என்னன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 வர மாதிரி பாத்துக்கணும். அப்ப பாருங்க இந்த 216ல டிவைட் பண்ணுங்க. அப்ப 18 into x minus 4 the whole square divided by 216 plus 12 into y plus 2 the whole square divided by 216 equals to 1. இந்த 18 பாத்தீங்கன்னா இந்த 216ல 12 டைம்ஸ் வரும், அப்படியே இங்க இருக்கிறது வரும். இது ஒரு ஐடியா. அதே போல இங்க 12 இங்க இருக்கிறது வரும் which is equals to 18. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடுச்சு, x minus 4 the whole square divided by 12 plus y plus 2 the whole square divided by 18 equals to 1. Among these two values which one is greater? 18 is greater. Therefore I can take this as a square, this as b square. இப்போதான் நான் முன்னாடி போட்ட ஃபார்முக்கே கொண்டு வந்திருக்கேன். லாஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண இல்லையா, அந்த ஃபார்மேட்டுக்கே இப்போதான் கொண்டு வந்திருக்கேன். அப்போ you can make it this as a square and this as clearly b square. ஓகேவா? அப்ப therefore இதுல என்ன சொன்னா your a square is equals to 18. Your a is equals to square root of 18. I can write this as 3 root 2 and your b square is equals to 12. We'll get b is equals to square root of 12. We write this as 2 root 3. இல்லையா? சோ அடுத்தது இந்த கேபிட்டல் x எப்படி போடலாம், x minus 4. கேபிட்டல் y ன்றது என்ன போடலாம், y plus 2. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. ப்ளீஸ் டேக் திஸ் அப் டு திஸ் டேக் டவுன். இப்போதான் நான் ரியல் ஈக்குவேஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ now this equation becomes
எப்படி ஆயிடும் பாத்தீங்கன்னா x minus 4 the whole எப்படி போடலாம் x square by 12 plus y square divided by 18 equals to 1. So அப்ப இது எப்படி இருக்கு? This is of the form என்ன ஃபார்மட்லனா x square by b square plus y square by a square. அப்ப என்னது இது? The major axis is parallel to what? What is the condition? This implies the ellipse. Very good. The ellipse is the major axis in ellipse. Major axis is parallel to y axis. Major axis is parallel to y axis. அப்ப major axis parallel to y axis அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன கண்டிஷன்? அப்ப equation of axis என்ன மாறிடும்? Your equation of axis is capital X is equals to 0. Your capital X is x minus 4. This implies x minus 4 equal to 0. The major axis எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா x equals to 4 என்ற லைன்ல இருக்கும். இப்போ ஒண்ணா கண்டுபிடிங்க. First I want to find out the center. Your center is capital X is equals to 0, capital Y is equals to 0. This implies C of your capital X is what? X minus 4 equal to 0 and Y plus 2 equal to 0. We'll get C of minus 4 அப்படிங்க போனா 4 comma minus 2. Therefore, the center is 4 comma minus 2. Next, find out the vertices. Your vertices is, how can you write the vertices? Your vertices is capital X is equals to 0 and capital Y is equals to A. A is A dash. Capital X is equals to 0. Capital Y is equals to minus A. சரியா? Now we'll get A is equals to A of capital X is what? X minus 4 equal to 0 and capital Y is Y plus 2. A உடைய வேல்யூ என்னது? 18 கண்டுபிடிச்சீங்க இல்லையா? 18 எப்படி சொல்லலாம்? 3 root 2. So we can write square root of 18 is 9 into 3 இல்லை 9 into 2. அப்ப 3 root 2. We'll get like this as 3 root 2. And A dash of X is equals to X minus 4 equal to 0 and Y plus 2 is equals to minus 3 root 2. We'll get the vertices as A of 4 comma 3 root 2 minus 2 and then X equals to 4 A dash of 4 comma minus 3 root 2 minus 2. அப்ப இப்போ நீங்க வேல்யூ சொல்லிடலாம் பாருங்க. root 2 உடைய வேல்யூ நம்ம anyone 1.414. The value of root 2 is 1.414. அப்ப we'll get 3 root 2 minus 2. We'll get what? 3 root 2 minus 2 and 3 root 2 plus 2 minus 3 root 2 minus 2. When the 3 root 2 உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? 3 root 2 உடைய வேல்யூ அதாவது 3 root 2 nothing but என்னது 18 root 18. root 18ன்றது வேல்யூ என்ன இருக்கும்? somewhat root 18ன்றது 4 point something இருக்கும். அப்ப 4 point somethingல 2 போயிடுச்சுனா 2 point something. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா approximately will get 2.2 அப்படி வச்சீங்க. இங்க இதனுடைய வேல்யூ அப்படிதான். So root 18ன்றது என்னது? something 4 point. ஏன்னா root 16 தான் 4. அதோட அப்படி பாத்தீங்கன்னா 25. அப்ப 2.2 something இருக்கும். அப்ப 2.2 minus 2.2. Sorry, minus 4.2 comma minus 2 which is equals to 6.2. அப்ப minus 6.2 மாதிரி இது வேல்யூ. approximately இந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன். நீங்க போடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்ப அடுத்தது foci. Next you find out the foci. What is your foci? Your foci is what? S of capital X is equals to 0, capital Y is equals to AE. S dash of capital Y is equals to 0, capital Y is equals to minus C. For that we want to find out E. Your E is equals to square root of 1 minus B square by A square. 1 minus, what is B square? Your 18. Sorry, B square is 12. 12 divided by 18, which is equals to root 6 divided by root 18. Root 6 divided by root 18. I'll get AE is equals to, yeah, AE is equals to A into root 6 divided by, root 18 into root 6 divided by root 18. Root 18 cancel, we'll get root 6. அப்ப foci கண்டுபிடிச்சிடலாமா? S is equals to capital X, X minus 4 equal to 0, Y plus 2 is equals to root 6. S dash of X minus 4 equal to 0, Y plus 2 is equals to minus root 6. We'll get S of, and the F minus 4 அப்படிங்க போனா plus 4. Root 6 minus 2. S dash of 4. இந்த 2 அப்படிங்க போனா minus root 6 minus 2. So therefore this is the foci.
your foci is 4 comma root 6 minus 2 and 4 comma minus root 6 minus 2. So this is the foci. Next என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிசஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க நீங்க உங்க நோட் புக்ல, எந்த போர்ட்ல என்னன்னா கூட உங்ககிட்ட இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நீங்க தான் சொல்லணும். அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டைரக்ட்ரிஸ். எனிஒன் ஃப்ரம் வாட் சைட், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? So this is about the major axis is about y axis. Therefore என்ன சொல்லலாம், capital Y is equals to plus or minus a by e. Your capital Y is nothing but y plus 2, small y plus 2, plus or minus a. What is your a value? Your a value is equals to what? Root 18. அதான் நான் சொல்லலாம் 3 root 2 divided by e value which is equals to root, இல்ல நீங்க அப்படியே கூட போட்டுங்க root 18, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். root 18 into root 6 divided by root 18. இது மேல போனா root 18. We'll get y plus 2 is equals to plus or minus root 18 by root 18 இல்லையா? So we'll get root 18 into root 18, that is called 18 divided by root 6. இது இன்னொரு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். என்ன தெரியுமா? root 6ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா this becomes y plus 2 equals to plus or minus root 18 into root 6. root 6 by 6 6 ஆயிடும். அப்போ I'll get y plus 2 is equals to plus or minus root 6. அப்போ y உடைய வேல்யூ ஒன்னு 3 root 6 minus 2 ஆ இருக்கும். இன்னொன்னு y is equals to minus 3 root 6 minus 2 ஆ இருக்கும். நீங்க இது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வேல்யூ என்ன எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இருக்கும். ஏன்னா எப்பொழுதுமே நல்லா கவனிச்சுங்க, டைரக்ட்ரிசஸ் என்று சொன்னால் இந்த க்ளோஸ்டு கர்வுக்கு வெளியே தான் இருக்கும். பேரபோலாக்கும் பாருங்க, இது அவுட் சைட்ல தான் வந்துருக்கும், கர்வுக்கு அவுட் சைட் தான். ஃபோக்கஸ் பாருங்க, கர்வுக்கு உள்ளே வந்திருக்கும். ஃபோக்கஸ் கர்வுக்கு உள்ள இருக்கும். எப்பொழுதுமே பேரபோலா இருக்கட்டும், எலிப்ஸா இருக்கட்டும், இது உள்ளே இருக்கும். இது அவுட் சைட் த கர்வ். அப்போ கர்வுக்கு மேல வரக்கூடிய லைன் தான் இது பாசிட்டிவ் லைன், இது கீழே வரக்கூடிய நெகட்டிவ் லைன். Now you can draw the diagram. Now you will draw the diagram. So what is the center we found out? What is the center? So this is Cartesian plane x y. What is the center we found out, ma? Center என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? 4, minus 2, sir. 4, minus 2. Very good. அப்ப 4, 1, 2, 3, 4. 4, minus 2. I can write this is 4, center is 4, minus 2. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கலாம்? vertices. vertices என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? we'll get 4, 3 root 2 minus 2, sir. 3 root 2 minus 2 இல்லையா? 4, 3 root 2 minus 2. அப்ப நான் 3 root 2 minus 4 வந்து minus 2, 2.2 சொன்னேன் இல்லையா? 4, 3 root 2 somewhere here. 4, minus 4, minus 2 plus 3 root 2 சொன்னேன் இல்லையா? 3 root 2 which is equals to 18. root 18 உடைய வேல்யூ 4. அப்போ 4 root 2 4.2 வந்து minus somewhere here இங்க இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ a of what is the value? 4, we'll get minus 2 plus 3 root 2 இல்லையா? அல்லது 3 root 2 minus 2. அதுக்கு அடுத்து கீழே பாத்தீங்கன்னா we'll get a of 4, minus 3 root 2, minus 2. இப்போ இங்க இருந்து ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கணும், இந்த பிளாட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இது படுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா கர்வ். இப்போ இதுதான் உன்னுடைய ஆக்சிஸ். இதுதான் உன்னுடைய ஆக்சிஸ். என்ன ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட், இது எக்ஸ் உடைய வேல்யூ 4, இது y உடைய வேல்யூ -2. சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல சம்வேர் ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கும். எஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க? யுவர் ஃபோக்கஸ் இஸ் 4, -2 பிளஸ் root 6 இல்ல root 6 -2 இருக்கும். இன்னொரு ஃபோக்கஸ் வந்து எஸ் டேஷ் ஆஃப் 4, -2 minus root 6. Now the directrices, இது ஒரு directrices, இது ஒரு directrices. இந்த directrix y is equals to 3 root 6 minus 2. இது வந்து y equals to minus 3 root 6 minus 2. Please take. Next, இப்போ இந்த tangent and normal அப்படின்றதுக்கு போறோம். Tangent and normal of the ellipse. Sorry for disturbance. Screen உங்களுக்கு இப்போ ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துச்சுல. Do you find the screen now? Yes, sir.
Right. Yes, sir. Next, we'll move on to the next section. So that is called chord tangent on the ellipse. அதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாத்துக்கும் சொன்னேன், எல்லா உடைய கானிக்ஸுக்கும் சரி, எல்லா உடைய ஷேப்ஸுக்கும் சரி, பேராமெட்ரிக் சர்க்கிளுக்கும் சொன்னேன், பேரபோலாக்கும் சொன்னேன். என்னது பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்குமே. இங்கேயும் அதே போல இந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் மட்டும் எப்படி வந்தது, எங்க பாத்தீங்க உங்களுடைய எலிப்ஸ் இது சர்க்கிளுக்கு நான் டெரைவ் பண்ணி காமிச்சேன். சர்க்கிளுடைய பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta. பேரபோலாக்கு அதே மாதிரி டெரைவ் பண்ணியிருந்தேன், x is equals to a square, y is equals to 2at. இப்போ இங்க பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், your parametric equations for ellipse ஈஸியா எடுத்து எழுதலாம், எலிப்ஸ் வரைக்கும் எழுதுறேன், இதை மட்டும் பாருங்க எப்படி வருது. சோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எப்படி இருக்கும். x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ். அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும், சம்வேர் இயர் இப்படி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த எலிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், இதுதான் எலிப்ஸ். ஸோ இதை a டேஷ்லாம் சொல்லுவோம். இதனுடைய ஈக்குவேஷன் தான் x ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் plus y square by b square equals to 1. If I am taking any point, I am taking, இதுதான் சென்டர் இல்லையா, இதுதான் சென்டர். I am taking any point p on the ellipse. சரிங்களா, any point p on the ellipse. சரியா, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த சர்க்கிள் இந்த இதுக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிளை போட போறேன். இந்த வெர்டிசஸ் அதே போல இதை பேஸ் பண்ணி இதை டச் பண்ற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன். இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, ஆக்சிலரி சர்க்கிள். இதனுடைய சர்க்கிள் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we can call it as a auxiliary circle. This is called x y. Auxiliary circle ஒண்ணு இல்லப்பா, நம்ம எழுது ஒழிய x square plus y square equal to a square, where a is the radius. a என்பது called as radius. Your a is called radius. சரிங்களா, your a is called radius. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த p ல இருந்து ஒரு perpendicular to x axisக்கு ஒரு லைன் வரைகிறேன் n. இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இந்த லைன் எங்க போய் டச் பண்ணும், it touches at what, x axis, இது சர்க்கிள்ல போய் டச் பண்ணும். இப்போ நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் q. qன்றது எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள், pன்றது எனி பாயிண்ட் ஆன் த எலிப்ஸ். now you draw the line CQ. அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா. அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த லைன் இது பேர் என்ன தெரியுமா, வாட் இஸ் திஸ், இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸை டச் பண்ண அது பேர் என்னது, சர்க்கிள்ல என்னது அந்த லைன் CQ என்ன சொல்லலாம், what we can say CQ என்ன சொல்வீங்கப்பா, உங்களை தான் கேட்கிறேன் நானு. CQ நபா சர்க்கிளுக்கு என்ன இருக்கும்பா, அந்த சி சென்டர்ல இருந்து ஒரு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல டச் பண்ணா 10வது வந்து படிச்சுட்டு வரீங்களே, என்னப்பா ரேடியஸ். ரேடியஸ். ஏன் இவ்வளவு தயக்கம், அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர்னா அதனுடைய ரேடியஸ் தான் இது a. இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன், ஐ கேன் டேக் திஸ் as θ. சரிங்களா, இப்போ நல்லா கவனிங்க, இந்த தீட்டாவை தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்து sin θ கண்டுபிடிக்கலாம். sin θனா ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட், ஆப்போசிட் சைடுனா qn பை ஹைபோடென்யூஸ், யுவர் ஹைபோடென்யூஸ் a. அப்ப qn அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா sin θ, a sin θ. அப்ப இந்த a sin θன்றது என்னன்னு பாருங்க, pqnன்றது y கோஆர்டினேட், இது வந்து y கோஆர்டினேட், இது வந்து x கோஆர்டினேட். அப்ப y கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து cos θ கண்டுபிடிக்கிறேன். your cos θ உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா adjacent side by cn divided by hypotenuse. அப்ப cn is equals to a cos θ. அப்ப இதுதான் x கோஆர்டினேட், இதுதான் y கோஆர்டினேட். அப்ப இந்த q பாயிண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா your q point is a cos θ, a sin θ. இததான் ஏற்கனவே டெரைவ் பண்ணிட்டோம், அதுதான் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் சொல்லியாச்சு. இப்போ பாயிண்ட் P க்கு வா, பாயிண்ட் P வா, இதே லைன் தானே,
இதே கியூல இருக்கிற பாயிண்ட் தான் இங்க இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துலயும் ஒரு வேல்யூ சேமா இருக்கும். எந்த வேல்யூ பாருங்க, இங்க இருந்து x உடைய வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும். we have x உடைய வேல்யூ அதே தான், a cos theta. x இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான். ஆனா y இங்க இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ இது எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் as y1. பாருங்க, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பிராக்டிகல்ல இதே கான்செப்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் as a cos theta, y1. இப்போ now we know the equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. இந்த பாயிண்ட் p இருக்கு இல்லையா, அது எது மேல உட்கார்ந்துருக்கு? it lies on the ellipse. என்னப்பா அந்த பாயிண்ட் p ellipse மேல இருக்கு அப்படினா சொல்லலாம். let p of a cos theta, y1 lies on this ellipse. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, in place of x you have to put a cos theta. In place of y1 we have to put a y1 போடணும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? x square a square cos square theta divided by a square plus y square, that is called y1 square, by b square equals to 1. Now a square cancel. Your y1 square by b square is equals to, இல்ல இது அந்த சைடு போச்சுனா 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta. I want to find out y1 square equals to b square sin square theta. எனக்கு y1 தான் தேவை. அந்த y1 உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லணும்னா, ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தினா b sin theta. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த y1 க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? b sin theta. அப்ப therefore the parametric representation, the parametric form is called x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. 2 மணிக்கு உங்க தூக்கத்துல எழுப்பி கேள்ச்சா கூட இந்த பாராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன்லாம் அப்படியே ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல மனப்பாடமா சொல்லணும். சர்க்கிள்னா x equals to a cos theta, y equal to a sin theta, and parabola x equals to at square, at square, and y equals to 2at, and ellipse na a cos theta and b sin theta ன்னு சொல்லணும். இந்த theta இருக்குல்லையே, இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. என்ன தெரியுமா அதுக்கு பேரு? The theta is called eccentric angle. The theta is called the eccentric angle. Now we are moving into the chords. Next we are moving into the chords, tangents and normals of the parabola, of the ellipse. Chords, tangents and normal. Chords, tangent and normal to the ellipse. Chords, tangent, normal to the ellipse. சரியா? இப்போ now let us take the parabola, ellipse. எப்பொழுதுமே எலிப்ஸ்னு சொன்னா அந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துங்க. அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? So now you take the diagram. The major axis is about x axis. Let us take the equation of the ellipse. Now you draw the ellipse. This is an ellipse. இதான் ellipse. நீங்க நல்லா அழகா வரைங்க இல்லையா? இந்த எலிப்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் A இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் B இருக்கு. இது பேர் சர்க்கம்பரன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் ஆனா அதுக்கு பேரு கார்ட். Now we can say your AB is a chord. சரியா? இப்போ அதே கார்டு ஃபோக்கஸ்னு ஒண்ணு இருக்குது, இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஃபோக்கல் கார்டு. அது ஒருவேளை பெர்பெண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பாஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த லைன், if it is perpendicular to x axis, that is called என்னது? லேட்டஸ் ரெக்டம். அதெல்லாம் முன்னாடியே கூட சொல்லிட்டேன் நான். இப்போ நெக்ஸ்ட் டான்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கர்வ் மேல டச் பண்ணுது. அப்ப எலிப்ஸ ஒரு லைன் டச் பண்ணா அந்த லைனுக்கு பேரு டான்ஜென்ட். அந்த லைனுக்கு பேரு டான்ஜென்ட். we call this line as tangent. இந்த பாயிண்ட p ன்னு வெச்சுங்க, டச் பண்றது இல்லையா p. அந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரையறேன். அந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரையறேன். அந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு பேரு நார்மல். இதுதான் பாராபோலாலயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அப்போ ஒரு கார்டு என்று சொன்னால் ஒரு எலிப்ஸ் உடைய
அவுட்டர்ல இருந்து எங்க வேணா போலாம். 2 பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்றது பேரு கார்டு. ஒரு லைன் எலிப்ஸை டச் பண்ணா அதுக்கு பேரு டான்ஜென்ட். அதே ஒரு டான்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு லைன் அந்த பாயிண்ட்ல பெர்பெண்டிகுலரா போச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு நார்மல். இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? I'm going to find out all the equations. One by one I am going to write. First one, equation of the tangent at x1 comma y1. Equation of the tangent at x1 comma y1. Please make a note. X1 by a square plus y1 by b square equals to 1. X1 by a square plus y1 by b square equals to 1. அதே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல். டைம் இல்லாதனால இதுக்கெல்லாம் டெரிவேஷனா கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டேன் நான். சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு போட்டோம். இதுக்கு நான் டெரிவேட் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. எதுக்கு? உன்னுடைய பேரபோலா டான்ஜென்ட் அட் டான்ஜென்ட் நார்மல் at x1 comma y1. Now the formula becomes a square x by x1 minus b square y by y1 is equals to a square minus b square. Okay, a square y by b square. இப்போ இதே ரெண்டு ஈக்குவேஷனை parametric formல கன்வெர்ட் பண்றோம். We know that what is parametric form. Parametric formனா a cos theta comma b sin theta. Now let us see our equation of the tangent. மூணாவது formula. Equation of the tangent at a cos theta comma b sin theta. Equation of the tangent at a cos theta comma b sin theta. Okay, so now first one இல்லையா? அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a cos theta comma b sin theta which is equals to x by a cos theta plus y by b sin theta which is equals to 1. இது பாருங்களேன், இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இந்த ஈக்குவேஷனை பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி போடலாம்னா cos theta by ax plus sin theta by by equals to 1. இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்குது? ax plus by plus c equal to 0. இதுக்கு பேர் என்னது? ax plus by plus c equal to 0 என்ற ஃபார்மட்ல இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? அந்த ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொல்லலாம்? What is that equation? That is a quadratic equation. தம்பி சூப்பர் தம்பி. குவாட்ராட்டிக்னா டிகிரி 2 இருக்கணும். இங்க எங்க 2 இருக்கு? இவன் யார்? இவன் எந்த ஃபேமிலி? இவன் பேரு லீனியர் ஈக்குவேஷன். இவனை வந்து ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம். ax plus by plus c என்றதா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line. இவனை லீனியர் ஈக்குவேஷன். இவன் பேரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா பிகினிங்லயே சொன்ன அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுடைய ஸ்லோப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப் m is equals to minus a by b. ஒருவேளை இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஸ்லோப் கேட்கறான் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அவ ஸ்லோப் m is equals to minus a. a என்றது இங்க cos theta by a. அப்ப I can write this as minus cos theta by a divided by b என்றது என்னது? minus sin theta by b. அப்ப minus sin theta divided by b. கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to cos theta divided plus sin theta divided by b which is equals to இந்த b மேல போய்டும் minus b cos theta divided by a sin theta. This is the slope of the tangent for the ellipse. சில சமயங்கள்ல ஏன் இதை கொடுக்குறோம்னா பாருங்க, சொல்ல மறந்துட்டேன். நோட்டிபிகேஷன் போட்டுட்டாங்க. So January 25th to 2024 வந்து இவங்க JEE main உடைய first examination இந்த மந்த் நவம்பர் 30th உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி போறதுக்கான லாஸ்ட் டேட். சரிங்களா? they have given the notification. எத்தனை பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சார் சொல்லியிருப்பாரு. சார் சென்ட் மெசேஜ் எனக்கே வந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு எல்லாரும் வச்சிருக்கிறாரு. அதனால everybody knows that the time has started for your application for JEE main examination first attempt. I request all of you to write that. ஏன்னா then only you will get an experience. உனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்க போகும்பொழுது ஒரு தைரியம், ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் and also will get a more experience.
you will get more confidence. உன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஒரு புதுசான ஒரு டைம் இடத்துல போய் நீ எழுத போற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் will get gain. அதனால I want request everybody to apply. ஒரு பாய்ஸ்க்கு 1000 rupees தான், கேர்ள்ஸ்க்கு 800 rupees தான். தெரியுமா? Do you know that? How many of you know that? Please come me. If not, please today itself go and search the website or otherwise inquire with the institute. Our institute will definitely help. அதனால யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டட் எல்லாருமே I request everyone to write the first attempt. நான் டைரக்டா ஏப்ரல் மாசத்துல எழுத போறேன்னு நினைக்காத. இப்பயே எழுதி ஒரு பிராக்டிஸ். நான் உன்னை இப்பயே போயிட்டு அடிச்சு தூக்க சொல்லல. You just have an experience so that you can apply for your JEE main examinations. Okay? I'll request everybody to apply for that. Okay va? Seriyama? Okay? Yes, Come sir. on. Right. Next one. Equation of normal at a cos theta comma b sin theta. This is called parametric form. இப்போ நீங்க தீட்டான்னு சொன்னா கூட தப்பு இல்ல. at theta அப்படினால என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான். equation of tangent of the ellipse at theta னா இதா ஃபார்முலா. equation of the normal at theta to the ellipse அப்படினு சொன்னா இதா ஃபார்முலா. what is the formula? We can write this as ax divided by cos theta minus by sin theta by a square equals to a square minus b square. Take down quickly. Next. Right, next one. So important conditions. So time இல்லாதனால நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் முன்னாடி கொடுத்துட்ட முக்கியமானதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இப்போ இதெல்லாம் வரும் பாருங்க டெரிவேஷன்ஸ். உங்களுக்கு இது தேவையில்லை தான், ஆனா இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். பட் நோ டைம், இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ்னா அதுக்கு போடுறேன். ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று தான் இது. என்னன்னா the condition that the line y is equals to mx plus c to be a tangent to the ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1. X square by a square plus y square equals to 1 is c square is equals to a square m square plus b square. அதாவது c உடைய வேல்யூவை plus or minus root of a square m square plus b square. So this is a condition. ஒரு லைன், ஒரு ஈக்குவேஷன், ஒரு லைன் அது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ்க்கு டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னு சொன்னா இதுதான் கண்டிஷன். c square equal to a square m square. And the equation of this tangent is y is equals to mx plus or minus root of a square m square plus b square. Okay. Point of contact of this tangent is, so this is all very important note, very important concept. That's why we are calling it as a concept booster. இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்லயே உதவும், போர்டு எக்ஸாம்க்கு உதவும். இந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்றதுக்கு வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் திஸ் அண்ட் ஆல். So now we'll get what? Minus a squared m by c comma b square by c. The point of contact of this tangent is minus a square m by c comma b square by c. Okay, minus a square m by c comma b square by c. இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வருது இல்லம்மா, பாருங்க நீங்க எப்படி போடலாம். ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும்பொழுது
y equal to mx plus root of a square m square plus b square, or y is equals to mx plus minus root of அப்படிதான் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க, வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. பிளஸ் ஆர் மைனஸ்னா ஒன்னு பிளஸ் அல்லது மைனஸ், இப்போ கூட நம்ம கண்டுபிடிச்ச சில வேல்யூஸ்லாம். அப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் tangent is either this or this but not both. புரியுதா நான் சொல்றது? ப்ளீஸ் மேக் a note. Everybody please give me attention please. Here look at here, these two equations are equation of the tangents, either this or that but not both. Please make a note of that. Okay, so now we'll discuss some results in your ellipse. Results for direct equations. Okay, results for direct equations. The first one is derivation, because sometimes the kekara, I'll just go through your previous year question papers. நீங்க பாத்தீங்கன்னா I have gone through all the previous year question papers, all the revision, every examination. இல்லையா, உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. இது வந்து ஒரு தேரம். என்ன தேரம்னா, ஒரு ரிசல்ட், இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இருந்தா நான் சொல்வேன். என்ன தேரம் பாருங்க, sum of the focal distances, take down the result, the sum of the focal distances of any point on the ellipse, sum of the focal distances of any point on the ellipse, sum of the focal distances of any point on the ellipse, of any point on the ellipse, of any point on the ellipse, any point on the ellipse, any point P ன்னு போடுங்க, any point P on the ellipse, any point P on the ellipse, any point P on the ellipse, any point P on the ellipse is equals to 2a, bracket la போடுங்க, length of major axis which is equals to 2a, length of major axis. Okay, so அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, சப்போஸ் நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல கவனிக்கணும், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். நான் டெரிவேஷன் கொடுக்க போறவங்களுக்கு தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. எஸ் டேஷ் இல்லையா, எஸ் டேஷ், இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இந்த இடத்துல சம்வேரியர், ஒரு டயக்ராம் நல்லா போட்டுருந்தா இங்க போடணும் பி. இது ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் சேர்த்தீங்கன்னா அதான் அர்த்தம். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, எஸ்பி பிளஸ் எஸ் டேஷ் பி ஈக்குவல் டு 2a சொல்லணும். சம் ஆஃப் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் எனி பாயிண்ட் ஆன் த எலிப்ஸ், எஸ்ல இருந்து பிக்கும் எஸ் டேஷ்ல இருந்து பி உடைய சம் ஆட் பண்ணா 2a. நான் ஏற்கனவே இந்த ஈக்குவேஷன் லோக்கஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். ஒவ்வொரு லென்த் எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கைல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லென்த், செகண்ட் ஃபோக்கைல இருந்து ஃபோக்கஸ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லென்த், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா சம் சேமா வரணும்னு சொன்னா அப்பதான் அது ஒரு எலிப்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. தட் பாயிண்ட் மேக்ஸ் தட் லோக்கஸ் மேக்ஸ் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்பொழுதுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், 2a இருக்கணும். லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் தான் 2a. எப்படி டிரைவ் பண்றது பார்க்கலாமா? இது ரெண்டுத்துக்கும் பேரு டைரக்ட்ரிசஸ். we can call it as L and L dash. அப்ப இதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியுமா, x equals to a by e. இதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியுமா, x is equals to minus a by e. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இதை z ன்னு எடுக்கிறேன், இதை z dash ன்னு எடுக்கிறேன். அர்ஷிதா இருக்கிறீங்களா? அர்ஷிதா இஸ் ஹரிஷாவா? அர்ஷிதா நான் தப்பா சொல்றேன்னு தெரியல. நீங்க யாரு இருக்க? அர்ஷிதா தானே? பேர் மறந்துட்டேன் சார். எனி கேர்ள்ஸ், இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? இது ஏ பை இ, இந்த லைன் வந்து ஏ பை இ. அப்போ இதனுடைய எக்ஸ் வேல்யூ நீ சொல்லிடலாம். வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ? கம் ஆன் டெல் மீ. இது எங்குமே இந்த எக்ஸ் வேல்யூ சேமா தான் இருக்கும். இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் எக்ஸ் உடைய வேல்யூ சேமா தான் இருக்கும். அப்ப நான் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஏ பை இ கமா 0. இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா மைனஸ் ஏ பை இ. ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்மா, மைனஸ் ஏ பை இ கமா 0. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் P ல இருந்து டிரா பண்றேன். இது S, P ல இருந்து ஒரு லைன் பண்றேன் N, P ல இருந்து டிரா பண்றேன் N. இப்போ இது வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இதுதான் வந்து கானிக் உடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷனுக்கு உதவுச்சு. இந்த லைனை M சொல்வேன். அதே போல இங்க ஒரு லைன் இருக்கும், திஸ் லைனை ஐ கேன் கால் இட் அஸ் M dash. இது PM, P ல இருந்து M பெர்பெண்டிகுலர் டு டைரக்ட்ரிக்ஸ்.
அதே போல PM dash வந்து perpendicular to directrices. சோ இப்போ இந்த எலிப்ஸ் உடைய ஈக்குவேஷனை பாருங்க, இந்த டெரிவேஷன் டயகிராம்ல பார்த்தாச்சு. நான் என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலி எனக்குன்னா கானிக் உடைய முக்கியமான ஈக்குவேஷன் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்னன்னா SP by PM is equals to E. SP by PM is equals to E தான் கானிக் உடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். Now first அது எடுங்க, SP by PM is equals to E. Cross multiply will get SP is equals to E into PM. அதே போல இன்னொரு சைடுல இருக்கு இல்லையா S dash P, அதையும் சொல்லலாம் S dash P divided by PM dash, that is also equals to E. S dash P divided by PM dash, S dash P divided by PM dash is equals to EM. இது cross multiply பண்ணுங்க PM dash. Now listen, your SP is equals to E into இந்த PM இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called PM. அப்படியே பாத்தீங்கன்னா PM க்கு parallel line தான் NZ. அப்ப PM என்ன சொல்லலாம், I can call it as NZ. அதே போல இந்த இடத்துல S dash P equals to E into PM dash, அப்ப N ல இருந்து Z dash, I can write this as NZ dash. இப்ப நல்லா கவனிக்கணும், இந்த NZ இருக்குல்ல, இதுதான் இந்த சின்ன பகுதி தான் N dash. நான் ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு ஸ்பைரல், அந்த பகுதி தான் NZ. அப்ப என்ன பண்ணனா C ல இருந்து Z minus CN, I can write this as C to Z இல்லையா, இங்க CZ ல இருந்து CN சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அப்ப I can write this as your SP is equals to E into, I can subtract CZ from CZ, I am subtracting N இது CN இல்லையா, I am subtracting CN. okay, I am subtracting CN. ஓகேவா, CN ல சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். அதே போல S dash P is equals to E into NZ dash, எங்க இருக்கு பாருங்க NZ dash, எங்க இருக்கு NZ dash. அப்ப NZ dashனா CN ல இருந்து CZ dash ஜாயின் பண்ணலாம், ரெண்டு ஆட் பண்ணணும். அப்ப இங்க இருந்து இது பிளஸ் இங்க இருந்து இது, அப்ப CN plus CZ dash. ஓகேவா, CN plus CZ dash, I can write this as CN plus CZ dash. Even now we'll get SP is equals to E into இந்த CZ இருக்கு பாத்தீங்களா, C ல இருந்து Z, இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு பாருக்குது, A by E. I can write this as A by E minus C into N. அடுத்தது S dash P is equals to E into CN plus CZ dash. CN plus CZ dash, CN க்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியாது, அது அப்படியே விட்டீங்க. பட் CZ dash க்கு வேல்யூ தெரியும். C ல இருந்து Z dash எவ்வளவு, இது பாயிண்ட் தான் மைனஸ் A, ஆனா வேல்யூ பண்ணும்போது லென்த் நீங்க அளவு எடுக்கும்போது பாருங்க 3 யூனிட்ஸ் இருக்கும், 5 யூனிட்ஸ் இருக்கும், 6 யூனிட்ஸ் இருக்கும், அப்ப பாசிட்டிவ். அப்ப therefore this is also A by E. Now we will get SP is equals to cross multiply பண்ணா வெறும் E into CN minus ECN. சரிங்களா, அடுத்தது S dash P is equals to E into CN cross multiply பண்ணா plus A. Now they add these two things, SP plus S dash P is equals to A minus E into CN plus E into CN plus A. CN, ECN cancel. Simply we have A plus A, 2A, that is nothing but the length of major axis. நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமா இல்ல உங்களுடைய தேரமான்னு தெரியல, நீங்க செக் பண்ணீங்க, ப்ளீஸ் டேக் டவுன் பாருங்க, எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம் பாத்தீங்களா. So therefore the sum of the focal distances of any any point on the plane P is always equals to 2A. Please take down. The sum of the theorem தான் பாருங்க, sum of the focal distances of any point on the ellipse is equal to the length of the major axis, that is called 2A. okay, take down. The next result is the locus of the foot of perpendicular, the locus of the foot of perpendicular
the locus of the foot of perpendicular from a focus, the locus of a foot of perpendicular from a focus, the locus of the point of intersection, the locus of the foot of the perpendicular from a focus on a tangent to the ellipse, so is the circle, அதாவது என்னன்னா இந்த எலிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எலிப்ஸ் உடைய டான்ஜென்ட்டும் ஃபோக்கஸும் இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் கால்ட் an ஆக்சிலரி சர்க்கிள்னு சொல்றாங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே ஆக்சிலரி சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன். திஸ் இஸ் கால்ட் எலிப்ஸ். இந்த எலிப்ஸ்ல இருந்து ஒரு டான்ஜென்ட் இருக்கு, சரிங்களா? இந்த டான்ஜென்ட்ல இருந்து ஃபோக்கஸ்க்கு ஒரு லைன் வருது, இதுதான் ஃபோக்கஸ், இது எஸ். இந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் பண்ணது இல்லையா, இது வந்து ஆக்சுவலி பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். அதுதான் டயக்ராம் நீங்க கரெக்டா போடணும். டயக்ராம் போட்டா சரியா வரும், which is equals to L ஷேப்ல வரும். இது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். இது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஆக்சிலரி சர்க்கிள். இது ஆக்சிலரி சர்க்கிள்னா அது வந்து என்ன பண்ணும், உன்னுடைய எலிப்ஸை டச் பண்ணும். ஏற்கனவே சொன்ன இதான் ஆக்சிலரி சர்க்கிள். அப்ப ஆக்சிலரி சர்க்கிள் அதுதான் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும்னா, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதை வச்சுதான் என்ன பண்ணும் ஒரு ஆக்சிலரி சர்க்கிள். அந்த லோக்கஸ் வந்து சுத்தி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் டச் பண்ணும் போது இப்படி வந்துட்டே இருக்கும், இது ஒரு ஆக்சிலரி சர்க்கிளா மாறும். ஆக்சிலரி சர்க்கிள்னா x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர். So therefore this is called axillary circle. Axillary circle. அடுத்தது பாருங்க, next result. The locus of the point of intersection, the locus of the point of intersection of perpendicular tangents to the ellipse, so how can you call it perpendicular? ரெண்டு tangent வருதுமா, ellipse இருந்து ரெண்டு tangent எடுக்கிறீங்க. Let us see, this is a ellipse, we'll get a ரெண்டு tangent. இங்க இருந்து இந்த ரெண்டு tangent வருது, இந்த ரெண்டு tangent வெட்டும் போது அது perpendicular இருக்குன்னு வெச்சீங்க. அது perpendicular இருக்குது, இந்த ரெண்டு tangent கட் பண்ணும்போது it makes a perpendicular. அப்ப அந்த ரெண்டு tangent மீட் பண்ற ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த சர்க்கிள் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். எழுதிங்க, the locus of the point of intersection of perpendicular to the tangents to the ellipse is the circle x square plus y square equal to a square plus b square. bracketல அதுக்கு பேர் என்ன போட்டுங்க, we can call it as a directed circle. போன வாட்டிக்கு பேரு auxiliary circle, அடுத்ததுக்கு பேரு directed circle. இப்போ இங்க இருந்து 4 tangent external points வந்து வரையலாம். எலிப்ஸ்க்கு எத்தனை tangent வரையலாம் தெரியுமா? 4 tangents. We can draw 4 external tangents to the ellipse. பாருங்க, let us take an ellipse. ஒரு ellipse இருக்கு, this is called an ellipse. அப்ப இந்த ellipseல இது ஒரு tangent, இது ஒரு tangent, இது ஒரு tangent, இது ஒரு tangent. அப்ப 4 tangent வரையலாம். 4 normals can be drawn from any external point on an ellipse. அப்போ இதுக்கு எல்லாம் நார்மல் கிடைக்கும். டான்ஜென்ட்க்கு எல்லாத்துக்குமே நார்மல். ஒரு டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் நார்மல் இல்லையா, பெர்பெண்டிகுலர் நார்மல். 4 tangents normals can be drawn from any external point on an ellipse. Next one. If S and S dash are the foci, let S and S dash are the foci. 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 B and B dash are the ends of the minor axis. S and S dash are the foci. And B and B dash are the ends of the minor axis of the ellipse. பாருங்க, let us take an ellipse. So this is an ellipse. S and S dash are the
foci S and S dash are the foci. We can call it as AE, 0. இது வந்து minus AE, 0. இல்லையா? And B and B dash are the ends of the minor axis. Now we can call B is equals to 0, B and B dash is equals to 0, minus B. Then இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. S ல இருந்து B, S ல இருந்து B, S dash ல இருந்து B, B dash. இத கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா they are saying that this is a rhombus. சரியா? Then SB, S dash B dash is a rhombus. Is a rhombus. SB, S dash B dash is a rhombus. Its area of this rhombus, which is equals to 2ABE. 2ABE. And its perimeter is equals to 4A. And its perimeter is equals to 4A. Okay? Now we'll do one problem. With this we'll stop. சரியா? இந்த tangent and normal இருந்து in your textbook இருந்து I'll do one problem. Then I'll leave this class. Okay? Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal to the ellipse. To the ellipse x square by a square. To the ellipse x square by a square. Sorry, x square. Sorry, x square plus 4y square. X square plus 4y square. X square. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் தான். 4y squared equals to 8. 4y squared equals to 32. When theta is equals to pi by 4. When theta is equals to pi by 4. நிறைய பேர் நிறைய மெத்தட்ல போடுவாங்க. நான் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இதை பார்த்தோன்னே நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, இது வந்து ஒரு பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம், நம்ம ஈக்குவேஷன் எல்லாமே தீட்டால இருக்குன்னு நினைப்போம். ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை வந்து அதே x1 y1 ஃபார்மேட்ல வச்சுதான் போட போறேன். இப்ப நல்லா கவனிங்க, எனக்கு தெரியும் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல x உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும், a cos theta. y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும், a sin theta, சாரி b sin theta. இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இதை 32 டிவைட் பண்ணா x ஸ்கொயர் பை 32 பிளஸ் y ஸ்கொயர் பை 8 ஈக்குவல்ஸ் டு 1. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல வச்சு சொல்லும் போது இதுதான் a ஸ்கொயர், இதுதான் b ஸ்கொயர். அப்ப a உடைய வேல்யூ √32 and b உடைய வேல்யூ √8. √32 16. அப்ப 4 into 2 √2 போடலாம். இதை வந்து 2 into √2 போடலாம். இதான் b வேல்யூ. இப்ப இங்க கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா x உடைய வேல்யூல வாட் இஸ் a 4√2 into cos theta அவன் கொடுத்திருக்கான் pi by 4. y உடைய வேல்யூ b which is equals to 2√2 sin 45 degree. Anyone please quickly tell me, time ஆயிடுச்சு, அதனால குயிக்கா சொல்லிடலாம். 4√2 girls சொல்லுமா, what is cos pi by 4, cos 45 degree? Arisha? 1 by √2, sir. Very good, 1 by √2. I can put 1 by √2 here. Y is equals to 2√2 into 1 by √2. √2 cancel, √2. Up you'll get x is equals to 4 and y is equals to 2. Now this is the point. Now we know the equation of tangent. Equation of tangent at x1 comma y1. What is the equation? x1, very famous one. x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. Now the point is given at x1 comma y1, that is called 4 comma 2. We'll get x into x1, that is called 4. A squared is 32 plus y into y1. y1 is 2. B square is 8, which is equals to 1. Therefore 4 வந்து 32 ல 8 times போகும், it will go 4 times. Now you take LCM. 8 is your LCM. 8 வந்து 1 time தான் போகும். 8 ல x, it will go 2 times. 2y is equals to 1. Therefore the required equation of the tangent is
x plus 2y, 8 ones are 8, bring this 8 this side, minus 8 equal to 0. X plus 2y minus 8 equal to 0. Now listen, this is the equation of the tangent. Now we want to find out equation of the normal. ஒரு short trick சொல்லி தரேன் பாருங்க. இதுலயும் நல்லா கவனிங்க, மறுபடியும் நீ அந்த ஃபார்முலா கொண்டு போய் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. Another formula is there, right? என்ன ஃபார்முலா? x by அந்த ஃபார்முலா போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இங்க என்ன சொல்லலாம்னா normal means it is perpendicular to the tangent. I want to find out the perpendicular. நான் first classல சொன்னேன், perpendicular na there is two change. அப்ப therefore the equation of the normal can be written as, so now you just interchange பண்ணுங்க coefficient 2x and y, symbol change of minus. Here the third change is called plus k equal to 0. We know that it passes through at what point? 4,2. It passes through 4,2. In place of x you put 4. In place of y you put 2. Plus k is equals to 0. 8 minus 2 plus k equal to 0. This means that k is equals to minus 6. அப்ப k உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? minus 6 ன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க. Therefore the required equation of the normal எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. 2x minus y minus 6 equals to 0. ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். நீ மறுபடியும் ஒருவேளை ஃபார்முலா தப்பு பண்ணிட்ட, ஃபார்முலாவை மறந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த எலிப்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலானா, we can have a square x by x1 minus b square y by y1 equal to a square minus b square போடணும். டைரக்டா பாருங்க, perpendicular. The normal is nothing but perpendicular to the tangent. Therefore I can get the equation becomes 2x minus y plus k equal to 0. We know that the point is 4,2. It passes through 4,2. I'll get the k value is minus 6. Substitute here, we'll get the answer. That is the answer. X plus 2y minus 8 equal to 0 is the equation of the tangent. 2x minus y minus 6 equal to 0. So with this we'll stop. We'll do more problems in the next class. And தயவு செய்து சொல்றேன், நான் இன்னைக்கு கூட கேட்டேன், வந்தவனையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனுமே கேட்டேன், யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. இல்ல எந்த சம் லாஸ்ட் போடணும்னு கூட தெரியல. அப்படி இருக்கக்கூடாதுப்பா. பிகாஸ் பாருங்க, நீங்க எல்லாம் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் மேக்ஸ் மட்டும் இருக்கிறவன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தவங்க எல்லாமே இன்ஜினியரிங் தான் போய் ஆகணும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியர் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட். இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஐஐடி ஜேஇல நீங்க போகணும். ஜேஇ மெயின் எழுதுனாதான் நீங்க ஐஐடிக்குன்னு போக முடியும். இல்ல என்ஐடின்னு இருக்கு, ட்ரிபிள் ஐடின்னு இருக்கு, சிஎஸ்சின் காலேஜஸ், சென்ட்ரல் ஃபண்டட் காலேஜஸ். இதுல ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுனா உன் வாழ்க்கை பயங்கரமா போயிடும், பிரகாசமா போயிடும். இவர் பிகம் ஒரு குரோர்பதியா மாறிடுவேன், கோட்டீஸ்வரனா மாறிடுவேன். இது எல்லாம் நீ செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 months விடக்கூடாது. இல்ல சரியா, ஏர்லி டு பெட் and wake up early in the morning. 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. இனிமேல் தூக்கமே கிடையாது. Sacrifice your sleeping. Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. God bless you all. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.